This video lecture is about each is great in his own place. This is a prose by Swami Vivekananda. This prose is prescribed for become part 1 class for semester 2 of compulsory English. So in this video lecture we are going to read the lesson and understand it. For this video lecture, the images I have used, all the images I have taken from Google Images, and this prose is actually this is taken from, actually it is taken from one of the lectures delivered by Swami Vivekananda on Karma Yoga. So we have to understand some of the concepts of Karma Yoga and some philosophy related to Hinduism and some views of Swami Vivekananda as well. So before reading and understanding the prose directly, let's see who is Swami Vivekananda. Swami Vivekananda actually doesn't need any introduction. Every Indian knows him. प्रत्येक भारतीय स्वामी विवेकानंदांना ओळखतो, तशी ओळख द्यायची स्वामी विवेकानंदाबद्दल गरज नाही. तरी पण ॲज द इंट्रोडक्शन इज गिवन इन द बुक, we should go through it. Swami Vivekananda, he born in 1862 and passed away in 1902. He was born in a very rich family, rich Bengali family. He is from West Bengal, and his real name was Narendra Kumar Vishwanath Datta. That was his real name, but later people called him as Swami Vivekananda, and he has a very versatile personality, multifaceted personality he has. He was man of literature as he has written books, many books. He was a social reformer as well, and he was a patriot, a great thinker. He was a philosopher, he was a spiritual speaker, and he was saint. स्वामी विवेकानंदांचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आहे. ते साहित्यिक आहेत, एक समाजसुधारक आहेत, देशभक्त आहेत, एक विचारवंत आहेत, एक तत्त्वज्ञानी आहेत आणि स्पिरिच्युअल स्पीकर, अध्यात्मवादावर बोलणारे वक्ते आहेत, एक संत आहेत. सो ही हॅज multifaceted personality, and above all he was a disciple of Ramakrishna Paramhans. रामकृष्ण परमहंस नावाचे जे संत होते, विचारवंत होते, हिंदू धर्मावर त्यांचा अभ्यास होता, त्यांचे हे शिष्य होते स्वामी विवेकानंद. And about Swami Vivekananda we know that he visited America and delivered lecture there in the Parliament of Religions held at Chicago in 1983. 1983 मध्ये अमेरिकेमध्ये जे धार्मिक परिषद भरली होती, त्या धार्मिक परिषदामध्ये हिंदू धर्माचं जे प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंदांनी त्या धर्मपरिषदेत केलं होतं आणि तिथं त्यांनी एक भाषण दिलं होतं. ते भाषणसुद्धा जगप्रसिद्ध आहे. इंटरनेटवर ते भाषण उपलब्ध आहे, तुम्ही ते भाषण ऐकू शकता. अँड द एडिटर राईट्स हिअर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, ही सेज आफ्टर द स्पीच all the people there gathered in the Parliament of Religions in America, they got impressed, and the editor comments, he says,
Swami Vivekananda conquered the hearts of thousands of Westerners by the eloquence of his पॉवरफुल स्पीच. अतिशय सुंदर असं भाषण त्यांनी दिलं आणि त्याचा प्रभाव सगळ्या लोकांवर दिसून आला. सगळ्या लोकांना समजलं की हिंदू धर्माचे जे काही तत्त्वज्ञान आहे तर तत्त्वज्ञान काय आहे आणि भारतीय व्यक्ती कशा पद्धतीने किती सहिष्णू आहे याबद्दलचे जे काही भाषण त्यांचं आहे ते भाषण आपण सगळ्यांनी अवश्य ऐकावं. नेटवर उपलब्ध आहे. We are going to think about the lesson now. The lesson is actually, I told you earlier that it is one of the lectures of Swami Vivekananda delivered on the topic Karma Yoga. कर्म योगावर आधारित जे काही स्वामी विवेकानंदांचे भाषणं झालेले आहेत त्या भाषणावर आधारित हा लेसन आहे. तर आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की व्हॉट इज कर्मयोगा. कर्मयोगा म्हणजे नेमकं काय हे आपल्याला समजून घेणं आवश्यक आहे. सो कर्मयोगा, इफ वी थिंक etymologically, in the sense how the word karma yoga or this phrase karma yoga originated, the origin of this word is in Sanskrit. संस्कृत भाषेमध्ये या शब्दाचा उगमस्थान आहे. जो मूळ शब्द आहे रूट वर्ड, that root word is yoj, y-u-j, yoj. It means to yoke, bind or join together. It also indicates union or oneness. At the deepest spiritual level, yoga allows us to reveal the self, the true essence of our being. तर हे संस्कृत शब्दापासून उत्पत्ती झालेली आहे कर्मयोगा या दोन शब्दांची. आणि योज असा मूळ शब्द आहे. त्याचा अर्थ होतो एकत्र बांधणी करणे, जॉईन टुगेदर, किंवा एकत्रीकरण किंवा एकरूपता असाही त्याचा अर्थ आहे. अँड कर्म योगा इज वन ऑफ दी 4 classical schools of yoga. The other 3 are Janana, means knowledge or self study. The second one is bhakti, devotion, and raja means meditation, each offering a path to moksha and self realization. कर्म योगा, हे जे कर्म योगा आहे हे 4 जे विचारधारा आहेत क्लासिकल स्कूल ऑफ योगा, योगाचे 4 विचारचे धारा आहेत. त्या 4 विचारधारांपैकी किंवा 4 जे वेगवेगळे भाग आहेत त्यापैकी एक आहे कर्मयोगा. आणि बाकीचे जे 3 भाग आहेत किंवा वेगवेगळे विचारधारा आहेत त्यापैकी एक आहे जनना और नॉलेज किंवा ज्ञान त्याला म्हणू आपण. दुसरा आहे भक्ती, डिवोशन, समर्पण. आणि तिसरं आहे रजा, मीन्स मेडिटेशन, म्हणजे ध्यानमग्न किंवा मेडिटेट करणे. अँड हे सगळे जे काही योगा आहेत यांचा उद्देश एकच आहे. तर हा उद्देश काय आहे? मोक्ष प्राप्ती, स्पिरिच्युअल लिबरेशन अँड सेल्फ रिअलायझेशन. सो दिस इज व्हेरी फिलॉसॉफिकल. वी शुड ट्राय टू नो इट. देन वी हॅव टू अंडरस्टँड what is mean by कर्मा. कर्मा या शब्दाचा अर्थ काय? सो दी इंग्लिश ट्रान्सलेशन ऑफ कर्मा इज ॲक्शन. ॲक्शन या शब्दाचं मराठीत भाषांतर आहे कार्य, कार्यक्षम. तर इन हिंदू अँड बुद्धिस्ट ट्रॅडिशन, सो कर्मा इज द सम ऑफ पर्सन्स डीड्स इन द पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर स्टेट ऑफ एक्झिस्टन्स. माणसाचे जे कर्म आहे ते जे काही माणसाने कृती केलेली आहे भूतकाळात, वर्तमान काळात आणि भविष्यकाळात,
या सगळ्यांचं एकत्रीकरण आहे. इट इज सम ऑफ द ॲक्शन परफॉर्म्ड बाय दी पर्सन इन द पास्ट, in the present and future. So karma is known as the path of action or self service towards others. आपण याला असंही म्हणू शकतो की व्हॉट इज कर्मा देन? कर्मा इज सेल्फलेस सर्व्हिस. व्यक्तीनं केलेलं असं कार्य जे स्वतःच्या फायद्यासाठी नाही तर दुसऱ्यांच्या फायद्यासाठी किंवा दुसऱ्यांना मदत करण्यासाठी जे काही तो कार्य करतो त्याला कर्म असं म्हटलं जातं. स्वतःची मदत तर स्वतः करतोच व्यक्ती, स्वतःबद्दल तर कार्य करतोच, पण शिवाय दुसऱ्यासाठी जे काही कार्य करतो, दुसऱ्यासाठी जे काही कार्य करून स्वतःचा जे वेळ, बाकीचे जे काही त्याची शक्ती आहे ती शक्ती पणाला लावतो, दॅट इज कर्मा ॲक्च्युअली. सो कर्म योगा इज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॅक्टिकल अँड इफेक्टिव्ह मीन्स ऑफ स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट. तर कर्मयोगा ही जी काही संकल्पना आहे ही संकल्पना फार महत्त्वाची आहे. आणि कशासाठी महत्त्वाची आहे? व्यक्तिमत्व विकास, व्यक्तीचा आध्यात्मिक विकास याच्यासाठी फार महत्त्वाची संकल्पना आहे. आणि हे संकल्पनेनुसार आपण जर वागलो तर व्यक्तिमत्व विकास आपला होईल, पर्यायानं समाजाचा विकास पण होईल. अँड देन स्वामी विवेकानंद tells us through this lesson that concept of duty, morality and ideal vary in human life according to the state of life and the circumstances. So this is very important, we should understand it. It is directly related with the lesson we are going to read. तर स्वामी विवेकानंदांनी जी संकल्पना आहे ड्युटी, जे आपलं कर्तव्य आहे, कर्तव्य ही संकल्पना किंवा मोरॅलिटी ज्याला नैतिकता आपण म्हणतो, तर नैतिकता ही संकल्पना अँड देन आयडियल आपल्या जीवनातलं आदर्श याबद्दलचं जे काही विचार आहेत, ही जी संकल्पना आहे, हे 3 संकल्पना इथं नमूद केलेल्या आहेत. एक आहे ड्युटी, सेकंड वन इज मोरॅलिटी अँड द थर्ड वन इज आयडियल. दीज 3 कॉन्सेप्ट्स दे व्हॅरी. हे 3 जे काही कॉन्सेप्ट्स आहेत ते वेगवेगळे असू शकतात प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये. कारण प्रत्येक व्यक्ती जो काही जगत असतो त्याचं जे काही जीवनमान आहे ते वातावरणानुसार बदलत असतं. प्रत्येकाच्या कुटुंबाचं जे काही व्यवस्थापन आहे ते सारखं नसतं. कोणतं काही कुटुंब अतिश्रीमंत असतात, काही कुटुंब मध्यमवर्गीय असतात, काही कुटुंबातले लोक शेतकरी असू शकतात, काही कुटुंबातले लोक काही दुसऱ्या पदावर असू शकतात. प्रत्येक व्यक्तीचे वेगवेगळे समस्या असतात. त्यानुसार त्यांची जी काही जीवनातली कर्तव्य आहेत ते कर्तव्य बदलत असतात. नीतिमत्ता आहे तीसुद्धा बदलत असते. आणि जे आदर्श मानलं जातं, प्रत्येक व्यक्ती जो आदर्श मानतो आपल्या जीवनामध्ये, ज्या आदर्शापर्यंत पोहोचण्याची इच्छा त्याची असते, ते सुद्धा वातावरणानुसार, परिस्थितीनुसार बदलत असते, असं स्वामी विवेकानंदांना या लेसनमधून आपल्याला सांगायचं आहे. देन ही सेज एव्हरी वन मस्ट हॅव फ्रीडम टू लिव्ह अप टू हिज ओन हायेस्ट हायेस्ट आयडियल. प्रत्येक व्यक्तीला आपण स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला मिळालं पाहिजे. ज्याला तो आदर्श मानतो त्या आदर्शाप्रमाणे वागण्याचं स्वातंत्र्य, तिथपर्यंत पोहोचण्याचं स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीला दिलं गेलं पाहिजे. अँड धिस मेक्स द इंडिव्हिज्युअल्स लाईफ कंटेंटेड अँड मिनिंगफुल. मग तरच असं जर त्याला स्वातंत्र्य मिळालं तरच त्या व्यक्तीला तो व्यक्ती आपलं जीवन अगदी आनंदाने जगू शकेल आणि त्याच्या जीवनाला अर्थप्राप्ती झालेली आहे, अर्थपूर्ण त्याचं जीवन आहे असं त्या व्यक्तीचे विचार असतील. अर्थपूर्णता त्या व्यक्तीच्या जीवनाला मिळेल अशा पद्धतीने वागण्याचं किंवा अतिउच्च जे ध्येय त्याचं आहे जीवनातलं तिथपर्यंत पोहोचण्याचं जे स्वातंत्र्य आहे ते प्रत्येक व्यक्तीला दिलं गेलं पाहिजे, मिळालं पाहिजे. And then second thing we come to know, as Swami Vivekananda points out, that human society is
graded organization. Swami Vivekananda opines that no one should suffer scruples of conscience leading to self disapproval by comparing the ideal of his life with that of the other people. So this is the gist of the lesson. हे जे लेसन आहे ते लेसनचं जे सारांश आहे तो सारांश इथं आहे. हे जे स्वामी विवेकानंदांनी जे विचार व्यक्त केले आहेत त्या विचारात आहे. तर हे सारांश काय आहे? ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. ही सेज दॅट दी ह्युमन सोसायटी इज ग्रेडेड ऑर्गनायझेशन. जे समाज आहे हे समाज विभागलेला आहे, वेगवेगळ्या वर्गात विभागलेला आहे. जे काही आपण काम करतो त्याचीसुद्धा विभागणी केलेली आहे. काही एखादा गव्हर्नर असेल, एखाद्या राज्याचा एखादा गव्हर्नर असतो, दुसरे मिनिस्टर्स असतात, तिसरे सर्वसाधारण काम करणारी इंजिनियर्स आहेत, काही डॉक्टर्स आहेत. जसं आपल्या देशामध्ये ज्याला आपण आपल्या देशाच्या पाठीचा कणा मानतो तो शेतकरी आहे, त्यानंतर सर्वसाधारण लोक आहेत, कामगार आहेत. हे सगळे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपापलं काम जे काही दिलेलं आहे ते काम करत असतात. धिस इज ग्रेडेड ऑर्गनायझेशन असा याचा अर्थ आहे. आता ग्रेडेड ऑर्गनायझेशन आहे, वर्गीकरण केलेलं आहे, कामाची विभागणी केलेली आहे. प्रत्येक व्यक्ती आपापलं जे काम आहे ते काम करत असतो. आणि म्हणून एखाद्या व्यक्तीला असं वाटायला नको की समजा एखादा सर्वसाधारण कामगार आहे आणि ते सर्वसाधारण कामगार स्वतःला असं समजू नये की मी तर एक अगदी क्षुल्लक कामगार आहे म्हणून स्वतःला हीन, सेल्फ डिसअप्रुव्हल, स्वतःला कमी समजणे, स्वतःला हीन समजणे, दुसऱ्याशी तुलना करून दुसऱ्याशी एखादा तुलना करायची. एखादा श्रीमंत व्यक्ती आहे, व्यापारी आहे, खूप मोठा श्रीमंत व्यापारी आहे, त्याच्याशी जर त्याच्या दुकानात किंवा त्याच्या बिझनेसमध्ये काम करणारा एखादा सर्वसाधारण व्यक्ती असेल, त्यांनी जर तुलना करत गेला तर तो स्वतःला हीन समजेल. मग अशी तुलना करायची नाही. त्याचं कारण असं आहे की प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वाचा असतो. तो जो काम करत असतो ते कामसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं असतं. म्हणून या लेसनचं जे टायटल आहे ते लेसनचं टायटल असं आहे, ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस. सो दिस इज वॉट स्वामी विवेकानंदा वॉन्ट्स टू टेल अस थ्रू धिस लेसन अँड दॅट वी शुड अंडरस्टँड वेल. याला सपोर्ट करण्यासाठी, टू सपोर्ट धिस व्ह्यू, स्वामी हियर द एडिटर हॅज गिवन one quote from Bhagavad Gita chapter number 3 verse number 35. So in this verse in Bhagavad Gita, the verse reads like this: better is one's own duty though devoid of merit than the duty of another well performed, because each is great in his own place. म्हणून भगवद्गीतेच्या या कोटचा अर्थ असा होतो की प्रत्येकाचे जे काम आहे, जे प्रत्येकाची जी ड्युटी आहे ती ड्युटी असं समजू नये की ती खालच्या दर्जाची आहे दुसऱ्यांशी तुलना केल्यानंतर. तर प्रत्येकाची ड्युटी तितकीच महत्त्वाची असते. आणि एखादा खूप उत्कृष्ट एखादा काम करणारा व्यक्ती असेल त्याच्याशी तुलना न करता आपण जे काही काम करतो ते कामसुद्धा अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असं हे वास्तव आहे. आणि असं आपण समजलं पाहिजे स्वतःला. स्वतःचे जे महत्त्व आहे ते महत्त्व आपण कमी न करता आपलं कामसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे हे विचार आपण आपल्यामध्ये रुजवले पाहिजेत. दिस इज वॉट दी भगवद्गीता टेल्स अस इन चॅप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 35. लेट्स गो अहेड. When the lesson begins, it begins with Sankhya philosophy. Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is also known as Samyak philosophy. Sankhya philosophy आणि Samyak philosophy हे याचा अर्थ एकच आहे. तर लेसनची जी सुरुवात आहे तर सुरुवातीला स्वामी विवेकानंदा संख्या किंवा सम्यक फिलॉसॉफीबद्दल आपल्याला सांगतात. What is Sankhya philosophy? According to this philosophy, nature, this whole nature, the whole universe is composed of 3 forces called Sattva, Rajas and Tamas. Sattva, Rajas, Tamas हे 3 असे फोर्सेस आहेत, शक्ती आहेत. आणि या 3 फोर्सेसनी तयार झालेले हे सगळं विश्व आहे, निसर्ग आहे.
असं संख्येय फिलॉसॉफी किंवा सम्यक फिलॉसॉफी आपल्याला सांगते. दिस इज थेअरी. अँड ॲज पर धिस थेअरी देर आर सर्टन गुणाज विच आर डॉमिनंट इन एव्हरी इंडिव्हिज्युअल इन द वर्ल्ड. या जगामध्ये प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही गुण आपल्याला आढळून येतात. गुणाज, हियर दिस इज इंग्लिश वर्ड ॲक्च्युअली. गुणाज मीन्स क्वालिटीज, इनेट टेंडन्सीज. वेगवेगळे जे काही आपल्याकडे गुण आहेत ते गुण प्रत्येक व्यक्तीमध्ये डॉमिनंट असतात असं सम्यक फिलॉसॉफी सांगते. तर हे जे गुण आहेत दे आर डिवायडेड इंटू 3 कॅटेगरीज. 3 वेगवेगळ्या कॅटेगरीजमध्ये या गुणाची विभागणी केलेली आहे. द फर्स्ट वन इज सत्व. व्हॉट इज सत्व? सत्व द गुणा ऑफ गुडनेस, कंपॅशन, कामनेस अँड पॉझिटिव्हिटी. सत्व म्हणजे नेमकं काय? सात्विक व्यक्ती आहे तो असं पण म्हणतो बऱ्याच वेळी. व्हॉट इज मीन बाय सत्व? सत्व मीन्स गुडनेस, अगदी चांगलेपण, व्यवस्थित. कंपॅशन, मनामध्ये दुसऱ्याबद्दल प्रेम, आदरभाव, सहिष्णुता. कामनेस, अगदी शांत व्यक्तिमत्व. अँड पॉझिटिव्ह थिंकिंग, आणि सकारात्मक विचार असलेला व्यक्ती. असं जर गुण एखाद्या व्यक्तिमत्वामध्ये जर जास्तीचे दिसून येत असतील, डॉमिनंट असतील, तर त्याला तो सात्विक पुरुष आहे असं पण म्हणतो. देन द सेकंड वन इज रजस. रजस मीन्स ॲक्टिव्हिटी, क्रियाशीलता. आणि क्रियाशील व्यक्ती असावं, पण अतिक्रियाशील असेल तर मग तो कोणती एखादी ॲक्शन घेण्याच्या आधी विचार करत नाही, त्याचे काय परिणाम होतात याबद्दल विचारसुद्धा करायला पाहिजे. सो रजस मीन्स ॲक्टिव्हिटी, केऑस, पॅशन, इम्पल्सिटिव्हिटी, पोटेन्शियली गुड ऑर बॅड. So that is rajas. And the third gunas is the guna of darkness, ignorance, dullness, laziness, lethargy and negativity. तिसरं जे गुण आहेत त्याला आपण तमस म्हणतो. तमस म्हणजे अंधकार, अज्ञान, अगदी डल, निराश, आळसवाना, कंटाळवाना आणि नकारार्थी विचार असलेले हे जे गुण आहेत, दॅट इज तमस. अँड in the different men, one of the forces is predominant. एखादा व्यक्ती असतो तो अगदी निराश किंवा अगदी त्याच्या आळशी असतो फार, इमिजिएट कोणती ॲक्टिव्हिटी करत नाही. इग्नरन्स किंवा अज्ञान तो असतो. ज्ञान आपण हस्तगत करावं अशी कोणतीच तो ॲक्टिव्हिटी करत नाही. तर असं म्हणावं लागेल आपल्याला की त्याच्या व्यक्तिमत्वामध्ये तमस हे जे गुण आहे ते तमस गुण डॉमिनंट आहे, जास्तीचं आहे, डॉमिनंट आहे. इफ सम पर्सन इज देअर, ही इज ऑलवेज व्हेरी ॲक्टिव्ह, आणि जास्तीचं जर ॲक्टिव्ह असेल तर त्याला आपल्याला म्हणावं लागेल रजस ही जी क्वालिटी आहे दॅट इज डॉमिनंट इन दॅट पर्सनॅलिटी. अँड अ पर्सन हू इज वेल बॅलन्स्ड, देन वी हॅव टू से दी क्वालिटी ऑफ सत्व इज डॉमिनंट इन हिज पर्सनॅलिटी. तर आपण असं नाही म्हणू शकत की एखादा व्यक्ती त्यामध्ये पूर्णतः तमसच हे गुण आहेत किंवा रजस हे गुण आहेत किंवा सत्व ही गुण आहेत. वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार हे गुण बदलत पण असतात, पण डॉमिनंट क्वालिटीज असतात. तर डॉमिनंट क्वालिटीवर त्या व्यक्तीचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते अवलंबून असतं. सो लेट्स गो अहेड. देन द सेकंड थिंग वी शुड नो हियर इज स्टेजेस ऑफ लाईफ ॲज पर हिंदुइझम, ज्याला आश्रम असं म्हटलं जातं. आश्रम, स्टेजेस ऑफ लाईफ. सो ॲज पर हिंदुइझम देर आर 4 stages of life. The first stage of life is ब्रह्मचर्य, दॅट इज स्टुडंटहूड. मग आपण पाहतो की प्राचीन काळामध्ये जे मुलं मग मोठी व्हायची त्यांना आश्रम स्कूलमध्ये टाकलं जायचं, तिथं ते ज्ञान घेत असे. अँड देन द सेकंड स्टेज ऑफ लाईफ इज ग्रस्त आश्रम, ग्रह, हाऊस होल्डर. आणि एखादा व्यक्ती जो काय घराचा प्रमुख असतो त्याला हाऊस होल्डर म्हणतात. लग्न झाल्यानंतर एखादं कुटुंब सांभाळणं, दॅट बिकम्स हाऊस होल्डर. त्यानंतर काही कालावधीनंतर जेव्हा त्याचे सगळे जे काही कर्तव्य आहेत
ते पूर्ण होतात त्यावेळेस तो रिटायर होतो आपल्या ग्रस्त आश्रमामधून. त्याला वानप्रस्थाश्रम असं म्हटलं जातं. अँड फोर्थ स्टेज ऑफ लाईफ इज संन्यासी. संन्यास घेणं ज्याला म्हणतो आपण. रिनाऊन्सिंग ऑल दी वर्ल्डली लाईफ. वन हू रिटायर्स टू जस्ट pray God all the times, just to lead a life which is free from all the care, that is sannyasa ashram. In this way, these are the 4 stages of life. And then what the Swami Vivekananda wants to say through this lesson, he says that each is great in his own place. एखादा संन्यासी जरी असेल तर तो सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. एखादा राजा असेल किंवा एखादा स्कॅव्हेंजर म्हणजे जो काही फळ विक्रेता, सर्वसाधारण काम करणारा एखादा कामगार, तो सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे असं या लेसनमधून स्वामी विवेकानंदांना सांगायचं आहे. स्टुडंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, हाऊस होल्डर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, monk is equally important, sannyasin is also important, a king is also important, a scavenger is also important. So all these people who do different work, they are equally important. They should not consider themselves less important compared to others. This is what the whole lesson tells us. Then to illustrate this philosophy, Swami Vivekananda tells us 3 stories. हे जे काही फिलॉसॉफी आहे, हे तत्त्वज्ञान आहे, हे तत्त्वज्ञान सांगण्यासाठी 3 स्टोरीज स्वामी विवेकानंदांनी आपल्याला या लेसनमध्ये सांगितलेल्या आहेत. द फर्स्ट स्टोरी इज ऑफ किंग अँड द संन्यासीन. संन्यासीला इंग्रजीमध्ये संन्यासीन असा शब्द वापरला जातो. द किंग अँड द संन्यासीन ही पहिली स्टोरी आहे. या स्टोरीमध्ये दुसरी एक स्टोरी आहे. त्या दुसरी स्टोरी कोणाबद्दल आहे? द प्रिन्सेस सिलेक्ट्स अ संन्यासीन ॲज हर हजबंड. हा इथल्या दुसऱ्या स्टोरीमधला संन्यासीन हा वेगळा. एक संन्यासीन आहे, त्या संन्यासींची निवड तिथली राजकुमारी, एका राज्याची राजकुमारी करते. मग काय काय घडतं ह्या त्या स्टोरीमध्ये सांगितलेलं आहे. आणि मग त्याच्यातच अजून तिसरी स्टोरी आहे. द थर्ड स्टोरी इज अबाउट बर्ड्स. काही पक्षी आहेत, त्या पक्ष्यांचे एक कुटुंब आहे, त्या पक्ष्यांच्या कुटुंबाबद्दल एक स्टोरी आहे. सो स्टोरी विदिन द स्टोरी. एका स्टोरीमध्ये दुसरी स्टोरी, दुसऱ्या स्टोरीमध्ये तिसरी स्टोरी, असे 3 स्टोरीज इथं स्वामी विवेकानंदांनी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. द फर्स्ट स्टोरी बिगिन्स. पहिली स्टोरी इथं सुरू होते. त्या स्टोरीमध्ये असं होतं की देर इज अ किंग. एक राजा आहे. देर इज अ सर्टन किंग. ही यूज टू इन्क्वायर ऑल ऑफ द संन्यासीन्स दॅट केम टू हिज कंट्री अँड ही यूज टू आस्क द संन्यासीन which is the greater man, he who gives up the world and becomes a sannyasin, or he who lives in the world and performs his duties as a householder? Many wise men, they try to answer his question. Some asserted, some people tell him that sannyasin is greater, and upon which the king used to tell, give me proof. Tell me how you can prove that the life of a sannyasin is greater than others' lives. When the people failed to give any proof, then the king ordered such people to marry and become householder. ज्यांनी असं म्हटलं, एक राजा होता, तुम्हाला समजलं असेल आता की तो राजा असा विचारायचा की कोणतं जीवनातलं जे काही लोक आहेत, आश्रम आहेत, त्या आश्रमातला कोणता आश्रम महत्त्वाचा आहे? की एखादा संन्यासी असेल तर संन्यासी महत्त्वाचा आहे का विद्यार्थी दशा महत्त्वाची आहे, किंवा जो काही कुटुंब प्रमुख आहे, घर सांभाळणारा
ज्याचं लग्न झालेलं आहे तो महत्त्वाचा आहे, की जो सगळं काही त्याग करून संन्यासीचं जीवन जगत आहे तो महत्त्वाचा आहे? कोण महत्त्वाचा आहे? तर जे लोक असं म्हणायचे की संन्यासीचं जे जीवन आहे ते महत्त्वाचं आहे, तर मग तो राजा म्हणायचा की गिव मी प्रूफ, मला काही प्रूफ द्या, पुरावा द्या, कशावरून तुम्ही असं म्हणता. तर हे पुरावा देणं फार अवघड असायचं. तर ज्या लोकांनी असं म्हटलं ते पुरावा ते देऊ शकले नाही, अशा लोकांना तो काय म्हणायचा, तो ऑर्डर द्यायचा राजा. ऑर्डर काय द्यायचा की तुम्ही आता लग्न करायचं आणि कुटुंबाचा सांभाळ करायचा. आणि जे लोक असं म्हणायचे की हाऊस होल्डर इज ग्रेटर, जो हाऊस होल्डर आहे, घर सांभाळणारा व्यक्ती आहे, कुटुंब प्रमुख आहे, त्याचं जीवन महत्त्वाचं आहे, तो महत्त्वाचा आहे, असं काही लोक जेव्हा म्हणायचे त्यावेळेस तो म्हणायचा पुन्हा गिव मी प्रूफ. अँड इफ दे फेल टू गिव हिम प्रूफ then the king used to order to leave the world and become संन्यासीन. तो अपोजिटमध्ये त्यांना ऑर्डर द्यायचा की मग तो त्यांना राजा तो त्यांना ऑर्डर द्यायचा अशा लोकांना की सगळं काही बाकीचं काम थांबवा, आधी लग्न करा आणि मग हे फॅमिली जे काही कुटुंब सांभाळा, असं तो ऑर्डर द्यायचा, पनिशमेंट द्यायचा. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गिव्ह प्रूफ. अशा पद्धतीने प्रूफ देणं फार अवघड बनतं. अँड देन ॲट लास्ट व्हॉट हॅपन्स इन हिज किंगडम अ संन्यासी एंटर्स. त्याच्या राज्यामध्ये एक संन्यासी येतो. त्या संन्यासीला कळतं की हा जो राजा आहे तो राजा प्रत्येक व्यक्तीला असा प्रश्न विचारतो की एक संन्यासी महत्त्वाचा आहे की एक कुटुंब प्रमुख महत्त्वाचा आहे, की एक संन्यासी इज इम्पॉर्टंट द वर्क ऑर दी हाऊस होल्डर इज इम्पॉर्टंट. जर एखाद्यानं म्हटलं की संन्यासी महत्त्वाचा आहे आणि प्रूफ तो मागतो आणि प्रूफ जर दिलं नाही तर इमिजिएटली तो असा ऑर्डर देतो की तुम्ही सगळं काही थांबवा आणि एक संन्यासीचं जीवन तुम्हाला जगावं लागेल. किंवा मग एखाद्यानं म्हटलं की हाऊस होल्डर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हाऊस होल्डर महत्त्वाचा आहे, घर सांभाळणारा व्यक्ती महत्त्वाचा आहे, कुटुंब सांभाळणारा व्यक्ती महत्त्वाचा आहे, मग तो असा ऑर्डर द्यायचा की प्रूफ जर दिलं नाही तर त्याला लग्न करण्यासाठी तो ऑर्डर द्यायचा आणि कुटुंब सांभाळण्यासाठी तो सांगायचा. देन वन संन्यासी एंटर्स इन किंगडम. एक संन्यासी त्याच्या किंगडममध्ये येतो, त्याच्या राज्यात येतो. अँड देन द किंग कॉल्स हिम and asks the same question, which is the greater man, he who gives up the world and becomes a sannyasin, or he who lives in the world and performs his duties as a householder? Give me proof. तर तो संन्यासी जो आहे तो संन्यासी हुशार असतो. तो त्या राजाला सांगतो की ओ किंग, each is equally great in his place. Then the king says, if each is great, then give me proof, prove it. Then the sannyasi tells him, I will prove it to you, but first you have to come and live as I do for a few days. तो संन्यासी म्हणतो की मी प्रूव्ह करेन, पण तुम्हाला तुमचं राज्य सोडावं लागेल, हे राजपद सोडावं लागेल आणि एक संन्यासी होऊन माझ्यासोबत काही दिवस व्यतीत करावे लागतील, काही दिवस माझ्यासोबत राहावं लागेल. त्यावेळेस मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवू शकतो की प्रत्येक व्यक्ती, तो संन्यासी असो का हाऊस होल्डर असो, दोघंही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. देन द किंग गिव्ज अप एव्हरीथिंग अँड फॉलोज द यंग संन्यासी. तो जो संन्यासी सोबत तो राजपद सगळं सोडून देतो राजा आणि त्या संन्यासीसोबत एका संन्यासाचं वेश धारण करून सोबत प्रवासाला निघतो. दोघं प्रवास करायला निघतात. आता तो संन्यासी आणि तो राजा, द किंग अँड द संन्यासी. अँड आफ्टर सम डेज दे केम
After some days they come to another kingdom. एका वेगळ्या दुसऱ्या किंगडममध्ये ते एंट्री करतात. दे एंटर इन टू दॅट किंगडम अँड इन द कॅपिटल ऑफ दॅट किंगडम देर इज ए ग्रेट सेरेमनी गोइंग ऑन. The king and the sannyasin heard the noise of drums and music and heard also the cries, people assembled in the streets in gala dress, and a great proclamation was being made. The king and the sannyasin stood there to see what was going on. The crier was proclaiming loudly that the princess, daughter of the king of the country, was about to choose a husband from among those assembled before her. And it was an old custom in India for princes to choose husbands in this way, that what we call swayamvar. Each princess had certain ideas of the sort of man she wants to marry. Some would have the handsomest man, others would have only the most learned, and some liked richest young men. So all the princes of the neighborhood put on their bravest attire and presented themselves before the princess. Sometimes they too had their own criers to enumerate their advantages and the reasons why they hoped the princess would choose them. The princess was taken round on the throne in the most splendid array and looked at and heard about them. She was not pleased with what she saw and heard. She said to her bearers, "Move on," and no more notice was taken of the rejected suitors. If, however, the princess was pleased with any one of them, she threw a garland of flowers over him and over him, and he will become her husband. Now the story begins. दुसरी स्टोरी यामध्ये आता स्टोरी विदिन द स्टोरी ही जे तुम्हाला आधी सांगितलेलं आहे. तर दुसरी स्टोरीला सुरुवात होते. जो संन्यासी आणि तो राजा, जो संन्यासीचं वेश धारण केलेलं, हे दोघं एका वेगळ्या किंगडममध्ये येतात, दुसऱ्या किंगडममध्ये येतात, दुसऱ्या राज्यात प्रवेश करतात. त्या राज्याच्या जो कॅपिटल सिटी असतो, त्या कॅपिटल सिटीमध्ये एक खूप मोठे लोक जमलेले असतात आणि तिथं एक स्वयंवर सुरू असतं. तिथल्या राजाची मुलगी आहे, प्रिन्सेस आहे, राजकुमारी आहे, त्या राजकुमारीचं स्वयंवर असतं तिथं. आणि त्या राजकुमारच्या स्वयंवरासाठी सगळे लोक तिथं जमलेले असतात. आजूबाजूच्या किंगडमचे जे काही प्रिन्स आहेत ते सगळे तिथं आलेले असतात, जमलेले असतात. आता ठरलेलं असं असतं की जे काही लोक तिथं जमलेले आहेत, जे यंग मॅन आहेत, प्रिन्स आहेत, तर सगळ्या एका लाईननं उभे आहेत. आणि जे प्रिन्सेस आहे, जिचा स्वयंवर आहे, ती पालखीत त्या सगळ्या समोरून जाणार असते. आणि जो कोणी यंग मॅन तिला आवडेल, जो कोणी प्रिन्स तिला आवडेल, त्याच्याकडे ती तिच्या हातातली जी फुलांची माळ आहे ती फेकणार असते, गार्लँड फेकणार असते. आणि ज्याच्याकडे गार्लँड ती फेकेल तो तिचा भावी पती असेल, असं एकंदरीत ठरलेलं असतं. अँड पीपल आर देअर अँड इन दिस वे इट इज अरेंज्ड. ते आपल्या आधीच्या स्टोरीमधले जे काही संन्यासीन आहे आणि तो जो राजा आहे, ते दोघंसुद्धा त्या गर्दीच्या एका बाजूला उभे आहेत आणि हे सगळं काही दृश्य ते पाहत आहेत. दे आर ऑब्झर्विंग दिस. अँड the princess of the country to which our king and the sannyasi had come was having one of these interesting ceremonies. She was the most beautiful princess in the world, and the husband of the princess would be ruler of the kingdom after her father's death. The idea of this
princess was to marry the handsomest man, but she could not find the right one to please her. हे जे काही राज्य आहे ते हे राज्य खूप मोठं आहे, खूप बलाढ्य आहे आणि ती जी काही राजकुमारी आहे ती राजकुमारीचा जो काही भावी पती आहे तो या राज्याचा राजा होणार असतो. पण ती जशी पालखीतनं पुढे पुढे सरकते तर त्याहून असं वाटतं की तिच्या लायकीचा कोणी व्यक्ती, कोणी प्रिन्स तिथं उपलब्ध नाही. And then when she was moving on and on, at that time she comes across a very young man, and the young man is a sannyasin. थोडं कन्फ्यूज होऊ नका इथं. तो राजा, पहिल्या स्टोरीमधला राजा आणि तो संन्यासी ते दोघं बाजूला उभे आहेत, पण या जे काही मागणी घालणारे जे काही राजकुमार एका ओळीत उभे आहेत, एका रांगेत उभे आहेत, तर त्यांच्या समोरून राजकुमारी जात आहे आणि तिचं लक्ष या सगळ्या राजकुमाराकडे आहे, पण यातला कोणीच लायक आहे असं तिला वाटत नाही. मग समोर गेल्यानंतर तिचं लक्ष एका वेगळ्या व्यक्तीकडे, जो अगदी तरुण आहे आणि संन्यासी आहे. हा वेगळा संन्यासी, तरुण आहे आणि संन्यासी आहे, अशा व्यक्तीकडे तिचं लक्ष केंद्रित होतं. अँड शी थिंक्स दॅट धिस इज द राईट पर्सन, दिस इज द राईट यंग मॅन टू बी हर हजबंड. आणि ते तिच्या हातातलं जे गार्लँड आहे, जी माळ आहे, पुष्पमाळ आहे, ती गार्लँड त्या संन्यासीकडे, त्या तरुण संन्यासीकडे ती फेकते. अँड ही सिलेक्टेड ॲज हर हजबंड, आणि तो सिलेक्ट केला जातो तिच्याकडून की ॲज हर हजबंड. बट ॲज ही इज अ संन्यासीन, या इमेजमध्ये तुम्ही पाहत असाल की तो संन्यासी आहे. अँड ही सेज, व्हॉट नॉनसेन्स इज धिस, आय एम अ संन्यासीन, व्हॉट धिस मॅरेज इज नथिंग फॉर मी, आय कॅनॉट मॅरी इन दिस वे. ही सेज, आय डोंट वॉन्ट टू मॅरी, आय मस्ट. देन दी यंग संन्यासी रिजेक्ट्स इट. तो संन्यासी रिजेक्ट करतो आणि रिजेक्ट केल्यानंतर त्या राजाला ती बाब समजते. तो राजा त्याला समजून सांगायचा प्रयत्न करतो की इफ ही मॅरीज हिज डॉटर देन ही विल बिकम इमिजिएटली द किंग ऑफ हाफ ऑफ द किंगडम. इमिजिएटली तो लग्न झाल्यानंतर अर्ध त्याचं जे किंगडम असेल त्या किंगडमचा तो राजा होणार असतो. अँड आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग ही विल बिकम द किंग ऑफ द होल किंगडम. पूर्ण किंगडमचा तो राजा होणार असतो. ही बाब त्याला समजून सांगायचा प्रयत्न तो संन्यासीला करतो, तिथला राजा. बट दी संन्यासी सेज, आय कॅनॉट मॅरी. तो लग्न करू शकत नाही असं तो संन्यासी, तो तरुण संन्यासी पुन्हा पुन्हा सांगतो. आणि तिथून तो त्या गर्दीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो, बाहेर निघतो त्या गर्दीतून. ती प्रिन्सेस विचार करते की नाव शी हॅज सिलेक्टेड द संन्यासी, द यंग संन्यासी ॲज हर हजबंड. इफ शी कुडंट मॅरी देन शी विल नॉट बी ॲबल टू लिव्ह. ती जगू शकणार नाही आणि तिला आता त्या संन्यासीसोबत लग्न करायचं आहे असं तिचं ठरलेलं आहे. म्हणून ती जो संन्यासी गर्दीतून बाहेर पडायचा प्रयत्न करतो त्याच्या मागं प्रिन्सेससुद्धा बाहेर पडते, त्याला कन्व्हिन्स करण्यासाठी, समजून सांगण्यासाठी. समोर आता तो यंग संन्यासी गेलेला आहे, त्याच्या मागं प्रिन्सेससुद्धा आता निघालेली आहे. आणि या दोघांच्या मागं जे आपले पहिल्या स्टोरीमधला जो राजा आहे आणि जो संन्यासी आहे ते दोघंसुद्धा या दोघांच्या मागं निघतात. म्हणून एकूण चार जणं आता निघालेले आहेत, एका मागं एक. अँड द यंग संन्यासी हू इज अहेड, जो सगळ्यात पुढे संन्यासी आहे, जो तरुण संन्यासी, तो जंगलाच्या दिशेने निघतो. त्याच्या मागं ती प्रिन्सेस निघते आणि जंगलामध्ये तो एंटर करतो. तो प्रवेश करतो जंगलात. प्रवेश केल्यानंतर ती राजकुमारीसुद्धा त्याच्या मागं प्रवेश करते. अँड दी यंग संन्यासी नोज द वेज इन द फॉरेस्ट. वेगवेगळा जो रस्ता आहे
तो रस्ता त्या तरुण संन्यासाला माहीत आहे. तो इमिजिएटली फास्ट त्या जंगलात प्रवेश करतो आणि काही अंतरानंतर तो गायब होतो, तो दिसत नाही त्या राजकुमारीला. अँड दी प्रिन्सेस ऑल्सो एंटर्स. शी ट्रायज टू फाइंड हिम आउट बट शी कुडंट. ती शोधायचा प्रयत्न करते इकडं तिकडं, पण तिला तो संन्यासी काय दिसत नाही. मग ती एका झाडाखाली बसते आणि शी स्टार्ट्स वीपिंग. आणि ती रडायला सुरुवात करते, कारण तिला समजत नाही आता काय करावं, जंगलामध्ये ती सापडलेली असते. देन द संन्यासी अँड द किंग वर फ्रॉम द फर्स्ट स्टोरी दे एंटर इन टू द जंगल. ते जंगलामध्ये दुसरे जे आपले संन्यासी आहेत, संन्यासी आणि राजा, ते प्रवेश करतात आणि त्यांना दिसतं की ही जी राजकुमारी आहे ती राजकुमारी एका झाडाखाली बसलेली आहे आणि खूप रडत आहे. ॲट दॅट टाईम दे टेल हर दॅट डोंट वरी, नाव दिस इज नाईट टाईम. दे विल टेक रेस्ट इन द नाईट अंडर धिस ट्री अँड इन द मॉर्निंग दे विल find out the way to come out of the jungle and they will go to the kingdom, go to her kingdom. तिला समजून सांगतात की आता रात्र झालेली आहे, रात्र होत आहे, या जंगलातून बाहेर पडणं अवघड आहे. आपण या मोठ्या झाडाखाली आजची जी रात्र आहे ती रात्र इथंच थांबणार आहोत आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा सूर्य उदय होईल त्यावेळेस या जंगलातून आपण मार्ग काढू आणि त्या राजकुमारीला तिच्या राज्यापर्यंत पोहोचून देऊ, असं तिला समजून सांगतात. दे आर नाऊ अंडर ए बिग ट्री इन द फॉरेस्ट. त्या जंगलामध्ये एका मोठ्या झाडाखाली ते आता तिथं थांबणार आहेत, रात्रभर तिथं थांबणार आहेत. अँड दे आर स्पीकिंग विथ ईच अदर. सो ऑन दॅट बिग ट्री देर इज ए फॅमिली ऑफ बर्ड्स. त्या जो मोठा झाड आहे ज्याच्या खाली हे थांबलेले आहेत, त्या झाडाच्या फांद्यामध्ये एक कुटुंब राहतं. फॅमिली ऑफ बर्ड्स, पक्ष्यांचं एक कुटुंब. अ लिटल बर्ड अँड हिज वाईफ अँड 3 लिटल वन्स लिव्ड ऑन दॅट ट्री इन ए नेस्ट. धिस लिटल बर्ड looked down and saw that 3 people under the tree and said to his wife. ते बर्ड, हजबंड बर्ड, वाईफ बर्ड अँड 3 लिटल वन्स, आणि त्यांचे 3 चिमुकले मुलं असतात. तर अशा पद्धतीने 5 पक्ष्यांचं ते कुटुंब आहे. त्यातला जो हजबंड बर्ड आहे, तो पती पक्षी जो आहे, तो पक्षी खाली पाहतो आणि म्हणतो की त्याच्या पत्नीला म्हणतो की माय डिअर, व्हॉट शॅल वी डू? हिअर आर सम गेस्ट्स इन द हाऊस अँड इट इज विंटर सीझन अँड वी हॅव नो फायर ॲट ऑल. सो तो म्हणतो की हे थंडीचे दिवस आहेत, काहीतरी उबदार शेकोटी या लोकांना पाहिजे आणि आपल्याकडं तर तसं काही व्यवस्था नाही. म्हणून तो एक फांदी, एक बिट ऑफ बर्निंग फायरवूड इन हिज बीक अँड ड्रॉप्ड इट डाऊन टू द गेस्ट्स. मग तो एक शोधतो जंगलात, त्याला माहीत आहे कुठं ज्वाला आहेत, तिथून एक फांदी, जळती फांदी तो घेऊन येतो आणि ते बरोबर त्या गेस्टच्या समोर त्याच्या चोचीतून टाकतो. अँड द गेस्ट अंडरस्टँड अँड दे कलेक्ट सम ड्राय वूड अँड मेक अ फ्युअल अँड द फ्युअल टर्न्स इन टू ब्लेझिंग फायर. त्या गेस्टच्या लक्षात येतं की हे ड्रॉप केलेलं आहे कोणीतरी, आणि मग ते बाकीचे आजूबाजूचा जो काही फांद्या जमा करतात वाळलेल्या, आणि तिथं मग ते शेकोटी पेटवतात. अँड देन द लिटल बर्ड इज नॉट सॅटिस्फाईड. इतकं केल्यानंतर तो सॅटिस्फाय होत नाही, तो पक्षी. मग तो काय विचार करतो, तो त्याच्या पत्नीला म्हणतो, माय डिअर, व्हॉट शॅल वी डू? देर इज नथिंग टू गिव्ह दीज पीपल टू ईट अँड दे आर हंग्री. वी आर हाऊसहोल्डर्स. इट इज अवर ड्युटी टू फीड एनी वन हू कम्स टू द हाऊस. I must do what I can. I will give them my body. So he jumps down into the fire and gets perished. इथं हे समजून घ्या आता की मग तो हजबंड बर्ड पुन्हा त्याच्या पत्नीला म्हणतो की हे आपलं घर आहे,
धिस ट्री इज आवर हाऊस. आणि आपल्या घरात काही गेस्ट्स आलेले आहेत, काही गेस्ट आहेत हे आलेले, आणि ह्या गेस्टना आपण काही अन्न दिलं पाहिजे, जेवण दिलं पाहिजे, पण आपल्याकडे काहीच नाही. तर तो म्हणतो की तो स्वतःला अर्पण करेल, म्हणून तो झाडावरून जंप मारतो त्या ज्वालामध्ये, जेणेकरून त्या पक्षाचं जे काही बॉडी आहे, जे फ्लेश आहे, ते फ्लेश या लोकांना खाता येईल कदाचित, म्हणून तो वरून खाली त्या ज्वालामध्ये जंप मारतो. आणि तिथं जे 4 खाली जमलेले लोक आहेत ते त्याला वाचवायचा प्रयत्न करतात, बट दे फेल टू डू अँड दी बर्ड डाईज. आणि ते पक्षी तिथंच मरतं. त्यानंतर जी पत्नी पक्षी आहे, वाईफ बर्ड, तीसुद्धा तेच विचार करते की आता तिच्या हजबंडनी स्वतःची आहुती दिलेली आहे या गेस्टसाठी, आणि तीसुद्धा आहुती देण्यास तयार होते. ती पण पुन्हा तिथून झाडाच्या फांद्यावरून जंप मारते आणि त्या ज्वालामध्ये जाऊन पडते. पुन्हा ते 4 लोक जे गेस्ट आहेत तिला वाचवायचा प्रयत्न करतात, पण शक्य होत नाही. तीसुद्धा स्वतःचं जे जीवन आहे ते अर्पण करून देते. मग लहान जे पिलं आहेत ते पिलंसुद्धा एकानंतर एक असंच जंप मारतात आणि स्वतःची आहुती देतात त्या 4 गेस्टसाठी. आणि सगळं जे कुटुंब आहे पक्ष्यांचं, ते पक्षाचं कुटुंब सगळं मरतं, संपून देतं, स्वतःची आहुती देऊन टाकतं. हे सगळं पाहिल्यानंतर आता याचा अर्थ काय लावावा हे समजत नाही, त्या 4ही लोकांना समजत नाही. त्यातला जो पहिला संन्यासी असतो, तो संन्यासी या सगळे जे काही घटना घडतात त्या सगळ्यांचा अर्थ तो समजून सांगतो त्या राजाला. ही सेज, you have seen that each is great in his own place. If you want to live in this world, live like those birds, ready at any moment to sacrifice yourself for others. If you want to renounce the world, be like that young man to whom the beautiful woman and kingdom were nothing. If you are a householder, hold your life a sacrifice for the welfare of others. And if you choose the life of renunciation, do not even look at beauty, money and power. Each is great in his own place, but the duty of the one is not the duty of the other. मग हा ते संन्यासी त्या राजाला समजून सांगतो की पहा राजा, की सगळे जे काही आतापर्यंत पाहिलेले जे काही व्यक्ती त्यांनी पाहिलेले आहेत ते सगळं तितकेच महत्त्वाचे आहेत. तर तो जो संन्यासी आहे, दुसऱ्या स्टोरीमधला संन्यासी, जो असं म्हणतो की जे राज्य आहे त्याला राजा होण्याचं एक संधी प्राप्त होते, एक सुंदर स्त्रीशी लग्न करण्याची संधी प्राप्त होते, पण तो म्हणतो की त्याचं जे काही कर्तव्य आहे ते कर्तव्य महत्त्वाचं आहे, म्हणून तो सॅक्रिफाईस करतो. तो व्यक्तीसुद्धा तितकाच महान आहे, तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर इथं आल्यानंतर त्या जंगलात एंट्री केल्यानंतर ते जे पक्षी आहेत त्या पक्ष्यांचं जे सॅक्रिफाईस आहे ते अति उच्च कोटीचं समर्पण आहे. ते समर्पण कशासाठी आहे? दुसऱ्यांना मदत करण्यासाठी आहे. ते स्वतःचं जीव संपवून देतात आणि दुसऱ्यांना मदत करतात. हे सुद्धा लोक तितकेच महत्त्वाचे आहेत. ती जी राणी आहे, जी राजकुमारी आहे, जी राजकुमारी या संन्यासीच्या मागं जंगलात प्रवेश करते सगळं काही सोडून, तीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ असा होतो की प्रत्येकजण तितकाच महत्त्वाचा आहे, पण सगळ्यात अतिउत्तम जे जीवन आहे ते जीवन आहे स्वतःला स्वतःचं जीवन दुसऱ्यासाठी समर्पित करणे, जे पक्षी करतात. सो इफ यू वॉन्ट टू लीड लाईफ लाईक दोज बर्ड्स who sacrifice themselves for the others. तर या पक्ष्यांचं जीवन आहे, ते पक्ष्यांचं जीवन, त्यांचं जे ध्येय आहे ते अतिउच्च आहे, पण सगळेच तितकेच महत्त्वाचे आहेत. म्हणून या करोना कालावधीमध्ये तुम्ही पाहिलेलं आहे की जे डॉक्टर्स आहेत, जे नर्सेस आहेत, त्यांनी स्वतःचं जीवनाचं बलिदान देऊन रोग्यांची सेवा केलेली आहे. कितीतरी डॉक्टर्स मृत्युमुखी पडले, पण तरी पण जे काही त्यांचं जीवनाचा उद्देश आहे दुसऱ्यांची सेवा करणे,
त्यासाठी ते सेवा करत राहिले. बरेच असे या करोना कालावधीमध्ये दुसऱ्यांना वाचवण्यासाठी, दुसऱ्यांचं जीवन दुसऱ्यांनी व्यवस्थित जगावे याच्यासाठी जे काही काम केलेलं आहे ते पक्ष्यांसारखं काम केलेलं आहे. सो दॅट इज द हायेस्ट लेवल ऑफ लाईफ. आणि जीवन जगायचं असेल तर त्या पक्षासारखं जगावं असं तो शेवटचा तो संन्यासी त्या राजाला समजून सांगतो. आणि हेही समजून सांगतो की ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस. प्रत्येक व्यक्ती तितकाच महत्त्वाचा आहे. हिअर द लेसन एंड्स. थँक यू व्हेरी मच फॉर पेशंट लिसनिंग.